أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی، تندرستی والی، شفا والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی روحانی، جسمانی، وبائی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ پہلے سے اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں، اور یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ویڈیو کو بھی پورا دیکھا کریں، اور جو دعائیں پڑھائی جا رہی ہیں ان کو یاد کریں اور آگے اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ تو چلیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ ہاں جی، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 62، یعنی لیسن نمبر 62۔ لیسن نمبر 62 میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کھانے کے بعد کی دعا، اور جب ہم کسی کے گھر پہ کھانا کھائیں، دعوت میں جائیں، تو ان کے لیے کیا دعا کرنی ہے۔ کوئی ہمیں دعوت دے، کوئی ہمیں کھانا کھلائے، کوئی ہمیں چائے پلائے، تو ان کے لیے کون سی دعا کرنی ہے۔ ان کے گھر سے نکلنے سے پہلے پہلے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ آج ہم وہ دعا سیکھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، کھانے کے بعد کی دعا، اور پھر اس کے ساتھ کہیں پر اگر ہم کھانا کھاتے ہیں، کسی کے گھر پہ ہم دعوت پہ جاتے ہیں، وہاں پر کھانا کھاتے ہیں، تو ہمیں کون سی دعا ان کے لیے پڑھنی چاہیے جنہوں نے ہمیں دعوت دی، جنہوں نے ہمیں کھانا کھلایا، ٹھیک ہے؟ چاہے کچھ بھی کھائیں وہاں پر، چائے پئیں، کچھ اور مشروب وہ ہمیں پلائیں، کچھ جوس پلائیں، اس کے ساتھ وہ ہمیں کوئی بسکٹ، کوئی بھی چیز ہم کسی کے گھر میں کھائیں یا پئیں، تو ان کے لیے یہ دعا کر کے آنا چاہیے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے جو آداب ہمیں سکھائے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ پڑھے بسم اللہ، ٹھیک ہے، کہ میں نے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا، یہ کہنا چاہیے۔ اور اگر وہ بھول جائے تو پھر وہ کیا پڑھ لے؟ پھر وہ پڑھے بسم اللہ فی اولی و آخری، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو وہ پھر پڑھے بسم اللہ فی اولی و آخری۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں، بیٹھ کر کھائیں، اور کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کر کھائیں۔ بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے۔ اور دسترخوان پر جو کھانا آپ کے سامنے رکھا ہو اس میں سے کھائیں، دوسروں کے آگے سے کھانا اٹھا کر نہ کھائیں۔ کوشش کریں کہ بہتر اشیاء دوسرے ساتھیوں کے کھانے کو زیادہ موقع دیا جائے تاکہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہو۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم یہ والی جو دعا ہے، یہ مسنون دعا ہے، پھر یہ والی دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دعا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرنا اور فارغ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا نعمت میں برکت کا باعث ہے۔ اگر ہم کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا شکر بھی ادا ہوگا اور مزید ہماری نعمتوں میں برکت ہوگی۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوتن ہے تو ہم پڑھیں گے ولا قوہ۔ یہ کھانے کے بعد ہم نے پڑھنا ہے کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس نے اطعمنی، مجھے کھلایا، مجھے کھانا کھلایا، ھذا یہ والا، ورزقنیہ اور مجھے عطا کیا، من غیر حول منی ولا قوہ،
बगैर मेरी किसी ताकत के और बगैर मेरी किसी कुव्वत के, यानी बगैर मेरी ताकत और कुव्वत के जिस जात पाक ने मुझे ये खाना खिलाया, मुझे अता किया, उसके लिए उसका शुक्र अदा करने से क्या होगा, मजीद अल्लाह ताला हमें नेमतें अता करेगा और हमारे खाने में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। ठीक है, एक दफा इसको पढ़ लें अच्छे तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिम मिन्नी वला कुव्वा, ठीक है, ये तो ये हो गया। अब है दूसरी दुआ। दूसरी दुआ है कि जब हमें कोई दावत पर बुलाए तो उनके यहाँ दावत खाने के बाद, खाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद हमें दुआ पढ़नी है। ठीक है, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्की मन सक़ानी। ठीक है, बहुत अच्छी दुआ है और बहुत बेहतरीन दुआ है कि अल्लाहुम्मा अतिम, अल्लाह खिला, मन अतामनी, उसको जिसने मुझे खिलाया, वस्की, और या अल्लाह पिला, मन सक़ानी, जिसने मुझे पिलाया। ठीक है, कितनी अच्छी दुआ है। फिर उनके लिए दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लहुम, अल्लाह तू बरकत दे उनके लिए, फीमा रज़क़तहुम, जो तूने उनको रिज़्क़ दिया, वग़फिर लहुम, अल्लाह उनके गुनाहों को बख्श दे, वरहमहुम, और या अल्लाह उन पर रहम फरमा। ठीक है, कितनी अच्छी दुआ है उनके लिए भी। जब आप उनके लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में भी बरकत देगा, अल्लाह ताला उनके गुनाह मुआफ़ फरमाएगा, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाएगा। इसलिए मेहमानों को घर पे बुलाते रहना चाहिए, उनको खाना खिलाते रहना चाहिए, क्योंकि मेहमानों को खाना खिलाने से भी हमारी रोजी के अंदर, रिज़्क़ के अंदर बरकत होती है। ठीक है, और जब वो दुआ देकर जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला मेहमान की दुआ भी कबूल फरमाते हैं। ठीक है, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतामनी वस्की मन सक़ानी, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। इसके बारे में आता है कि बनु सलीम के एक शख्स अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद साहब के यहाँ तशरीफ लाए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफत की, यानी आपकी मेहमान नवाजी की, जिसमें उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हीस यानी पनीर, खजूर और मक्खन से तैयार शुदा एक खाना, उसको हीस बोलते हैं, पेश किया। फिर एक मशरूब हाज़िर खिदमत किया, जिसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाने हाथ बैठने वालों को भी पिलाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें खाना शुरू की। आप खजूरें खाकर उनकी गुठलियों को खुशतबाई के तौर पर अपनी शहादत की और दरमियानी उंगली की पुश्त पर जमा करते, फिर उन्हें फेंक देते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से फारग हो चुके तो आप खड़े हो गए और साथ ही मेरे वालिद भी खड़े हुए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम पकड़ ली और थोड़ी दूर तक आपको अलविदा कहने के लिए आपके साथ चले। इस मौका पर वालिद साहब ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ फरमाई, हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यानी इससे ये पता चलता है कि जब कोई मेहमान आए उसकी मेहमान नवाजी करें, और जब कोई मेहमान आए तो उनका दरवाजे पर इस्तकबाल भी करें, और फिर जब वो जाने लगे तो दरवाजे तक उनको छोड़ें। ठीक है, बाजुकात दरवाजे से जाते हुए भी मेहमान दुआ देते हैं। ठीक है, तो ये वो दुआ है जो मेहमान आपके लिए करके जाएंगे, या आप किसी के घर जाएंगे तो आप उनके लिए दुआ करेंगे। ठीक है, इसको एक दफा पढ़ लेते हैं सही तलफ्फुज के साथ, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी
वस्क़ी मन सक़ानी अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। ठीक है, इसका तर्जमा भी जैसे मैंने आपको बता दिया है, तो तर्जमे को ज़हन में रखते हुए आप इसको याद करें और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, फिर अल्लाह ताला हमारे खानों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाएगा। ठीक है, ये हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें दुआ में याद रखिए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए सबक के स्टार्ट में ही दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारियों से महफूज फरमा करके अल्लाह ताला आपको सुकून वाली राहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आप हमारे लिए दुआ करें और ख़ास तौर पे इस चैनल की कामयाबी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको कामयाब बनाए और हम सब के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। तो ठीक है, आप नेक्स्ट सबक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।